کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں۔ ملک بھر میں تقریبات ہوں گی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آج یوم سیاہ منانے کی اپیل۔ بھارت کی مودی حکومت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی۔ مودی حکومت کا یہ اقدام بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے یوم استحصال کشمیر پر پیغام میں کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار اور منصفانہ امن کا قیام تنازع جموں کشمیر کے پرامن حل سے جڑا ہے۔ بھارتی اقدامات نہ تو اس تنازع کی قانونی حیثیت کو تبدیل کر سکتے ہیں اور نہ ہی کشمیری عوام کے عزم کو متزلزل کر سکتے ہیں۔ کشمیریوں کو پیغام ہے کہ پاکستان آپ کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بھارتی اقدامات نے ریاستی جبر میں اضافہ کیا، بنیادی آزادیوں کو محدود کیا۔ بھارت نے مقبوضہ علاقے کے آبادیاتی تناسب کو تبدیل کرنے کی مکروہ کوششوں کو مزید تیز کیا۔ عالمی برادری محض تشویش کے اظہار تک محدود رہنے کی بجائے تنازع کے منصفانہ اور دیر پا حل کے لیے مؤثر اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرے۔ بھارت پر زور دے کہ وہ مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بند کرے۔ اگست 2019 سے نافذ غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات واپس لے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے یوم استحصال کشمیر پر مقبوضہ کشمیر کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ مسلح افواج نے بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ اپنی غیر متزلزل یکجہتی کو دہرایا۔ کشمیریوں کی ناقابل تنسیق کے حق خود ارادیت کے حصول کی جائز جدوجہد کے لیے غیر متزلزل حمایت کا عزم ظاہر کیا۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ مقبوضہ جموں کشمیر پر بھارتی سیکیورٹی فورسز کا مسلسل غیر قانونی قبضہ، بھارتی فوجی محاصرہ، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں، آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوششیں شدید تشویش کا باعث ہیں۔ بھارت کے اشتعال انگیز بیانات اور جارحانہ طرز عمل خطے میں عدم استحکام کو مزید بڑھانے کی وجہ بن رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و استحکام کا انحصار مسئلہ جموں کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل پر ہے۔ یہ حل کشمیری عوام کے امنگوں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ پاکستانی عوام، مسلح افواج، بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے شہداء کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کشمیریوں کی آزادی کی جائز اور برحق جدوجہد میں شانہ بشانہ کھڑے رہنے کے غیر متزلزل عزم کو دہراتے ہیں۔ ابھی آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر یوم استحصال کشمیر کی مناسبت سے ریلی نکالی جا رہی ہے۔ وزارت خارجہ سے ڈی چوک تک یہ ریلی نکالی جا رہی ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 5 اگست یوم استحصال کشمیر ہے اور اسی کی مناسبت سے آج وزارت خارجہ سے ڈی چوک تک اس ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں اسکولوں کے بچے اور دیگر افراد شریک ہیں۔ ملک بھر کی طرح آزاد کشمیر میں بھی یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ مظفر آباد کی آزادی چوک پر احتجاجی ریلی نکالی جا رہی ہے، جس کی تفصیلات جانیں گے GNews کے نمائندے عارف عرفی سے۔ عارف، کیا تفصیلات ہیں؟ احتجاجی ریلی آج یوم استحصال کشمیر ہے۔ اس وقت ہم آزادی چوک میں موجود ہیں۔ یہ مظفر آباد کا بہت مشہور چوک ہے اور اس چوک کو آزادی کے نعرے سب سے زیادہ لگانے کی وجہ سے آزادی کا چوک کہا گیا۔ بڑی تعداد میں اس وقت کشمیری بھارت کے خلاف یہاں پہ موجود ہیں۔ آج سے 7 سال پہلے بھارت نے ایک آئینی دہشت گردی کر کے جموں کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کر دیا تھا اور اس وقت بڑی تعداد میں اسی کے خلاف یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جموں کشمیر کی مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی جو قراردادیں منظور کی گئی تھی، پاکستان کا سٹانس بھی یہی ہے کہ ان قراردادوں کے ذریعے جموں کشمیر کا فیصلہ کیا جائے۔ لہذا یہ یہاں پہ آج اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے دھرنا دیے ہوئے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ استصواب رائے کے ذریعے جموں کشمیر کے لوگوں کو ان کا سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع دے۔ اب یہاں سے یہ دھرنا جو ہے دھرنے والے یہاں سے اٹھیں گے اور ریلی کی صورت میں یہ گھڑی پن چوک تک جو ہے وہ مارچ کر کے جائیں گے، جس کے تھوڑی تو آگے اقوام متحدہ کے فوجی مبصر مشن کا دفتر ہے اور وہاں جا کے یہ احتجاج کریں گے۔ اسٹوڈیوز بہت شکریہ عارف عرفی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کھلی ہے، کچھ جہاز وہاں سے گزر بھی رہے ہیں۔ امریکہ ایک ایسے معاہدے پر کام کر رہا ہے جس سے مزید جہاز آبنائے ہرمز سے گزر سکیں۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ایران کا جوہری ہتھیاروں سے پاک ہونا ہی حتمی معاہدہ ہوگا۔
ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے استعفیٰ دینے پر غور سے متعلق خبروں کو افواہیں قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ صدر پزشکیان نے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبی خامنہئی سے اختلافات کی خبروں کی بھی تردید کی ہے۔ اپنی انتظامیہ کو 2 سال مکمل ہونے پر ٹی وی انٹرویو میں مسعود پزشکیان نے کہا کہ وہ عہدے پر برقرار رہیں گے اور بحیثیت صدر کام جاری رکھیں گے۔ صدر پزشکیان نے کہا ہے کہ ان کی حکومت اور مسلح افواج میں مکمل رابطہ ہے۔ اپنے استعفوں کی خبروں سے متعلق سوال پر صدر پزشکیان نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے کبھی استعفے کا فیصلہ کیا تو وہ اس کا خود اعلان کر دیں گے، تاہم ان کا مستعفی ہونے کا ارادہ نہیں اور وہ اس بات پر قائم رہیں گے۔ صدر پزشکیان نے کہا ہے کہ بعض لوگوں کی یہ کوشش ضرور ہے کہ وہ یہ تاثر پیدا کریں کہ انتظامیہ اور سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبی خامنہئی کے درمیان اختلافات ہیں۔ اس سے پہلے ایرانی صدر کے ڈپٹی انفارمیشن افسر مہدی طباطبائی نے کہا تھا کہ سیاسی انتہا پسند افواہیں پھیلا رہے ہیں تاکہ قومی اتحاد کو نقصان اور ایران کے دشمنوں کے مفادات کو فائدہ پہنچایا جائے۔ یمنی بندرگاہ کے قریب بھارت کے کارگو جہاز پر حملہ ہوا ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق حملہ حدیدہ بندرگاہ کے قریب بحر احمر میں ہوا، جس سے جہاز غرق ہو گیا۔ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ حملہ کس نے کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اس ہفتے کے آخر میں دورے سعودی عرب کا دورہ متوقع ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر 6 یا 7 اگست کو سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ وزیر اعظم سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں پاک سعودی عرب تعلقات خطے کی صورتحال زیر غور آئے گی۔ آج پیٹرول کی قیمت 3 روپے 39 پیسے فی لیٹر کم کر دی گئی، جبکہ ڈیزل کی قیمت 4 روپے 7 پیسے فی لیٹر کم کی گئی ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 328 روپے 56 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی نئی قیمت 385 روپے 86 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ مٹی کا تیل 4 روپے 34 پیسے فی لیٹر سستا کیا گیا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 297 روپے 30 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی۔ امریکہ ایران کشیدگی کم ہونے پر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان جاری ہے۔ برینٹ خام تیل کی قیمت $80، WTI کی قیمت $76 فی بیرل پر آ گئی ہے، جبکہ مربن تیل کی قیمت گر کر $77 فی بیرل ہو گئی ہے۔ کراچی کے علاقے قیوم آباد ڈی ایریا گھر سے 1.5 سالہ بچی کی لاش ملی ہے۔ پولیس کے مطابق بچی کے اہل خانہ نے زیادتی کا شبہ ظاہر کیا ہے۔ بچی کے رشتہ دار کو حراست میں لے کر ڈیفنس تھانے منتقل کیا گیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے جی نیوز کے نمائندے قمر علی مستوئی سے۔ قمر، بتائے گا کیا اپڈیٹ اس خبر کی؟ جی، پولیس کا کہنا ہے کہ اہل خانہ نے بچی کو قیوم آباد کے علاقے سے بے ہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل کیا تھا اور اسپتال منتقلی میں جو ہے وہ اسپتال میں دوران علاج بچی جاں بحق ہو گئی ہے۔ بچی کے اہل خانہ نے اپنے رشتہ دار پر جو ہے وہ بچی کے ساتھ زیادتی کا الزام لگایا تھا، جسے پولیس نے حراست میں لے کر ڈیفنس تھانے منتقل کر دیا ہے۔ بچی کا پوسٹ مارٹم جناح اسپتال میں منتقل کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ رپورٹ آنے کے بعد ہی بچی کی موت کی وجہ جو ہے وہ سامنے آ سکے گی اور یہ بھی ثابت ہو سکے کہ آیا بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ نہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جو ڈاکٹر نے بتایا ابتدائی طور پر بچی کے جسم پر کسی بھی قسم کے جو ہے وہ تشدد کے نشانات نہیں ہیں۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ حراست میں لیے گئے بچی کے رشتہ دار سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ قمر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید کا کہنا ہے کہ میر رضا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جوابات دینے سے زیادہ سوالات پیدا کر رہی ہیں۔ اس رپورٹ سے بہت بڑا اختلاف ہے۔ بدھ کو اعلیٰ سطح اجلاس میں بات کریں گے کہ آگے کیسے چلنا ہے۔ بہت ہی ریئر کیسز میں ہوتا ہے کہ انٹری وونڈ جو ہے وہ بڑا ہو ایز کمپیئر ٹو دی ایگزٹ وونڈ۔ جو ہمیں یہاں پر فائنڈنگز مل رہی ہیں وہ ان تصویروں کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہیں۔ یہاں پہ میرے بھی یہی تحفظات ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ انٹری وونڈ ہے، وہ اس کے بعد جو راستہ بیچ میں بن رہا ہے وہ، اور پھر جو ایگزٹ وونڈ کہا جا رہا ہے وہ میچ نہیں کرتا۔ اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی دیکھیے تو پیچھے سے انٹر ہو کے پھر وہ راستہ اختیار کر کے پھر بلٹ آؤٹ ہو سکتا ہے۔ MLOs بھی کرتے ہیں اور کرائم سین یونٹ بھی کرتا ہے، مگر اس کیس میں دونوں نے یہ کام نہیں کیا۔ یہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اٹ از ریزنگ مور کویسچنز دین اٹ از گیونگ آنسرز، بٹ وی آر سٹنگ ڈاؤن اور ایک ہائی لیول پہ بیٹھ کے پولیس کے ساتھ اور ہم لوگ بیٹھیں گے اور بیٹھنے کے بعد اس کو مزید
मज़ीद डिस्कस करेंगे कि ये आगे हमें किस तरीके से इसको लेके चल। पिक्चर्स में अगर देखा जाए तो हाथ पे बिल्कुल काली स्किन होके स्किन स्लिपेज कहलाती है। स्वॉब लेना ज़रूरी थे, वो स्वॉब लेके हम मालूम कर सकते थे ये काला होने की वजह क्या है। मेरा तो एक बहुत बड़ा डिसेंट रहा है इस रिपोर्ट के साथ ही कि आई डू नॉट एग्री विद द फाइंडिंग्स दैट ही हैज़ गिवन। मैं मान लूँ थोड़ी देर को कि वो एंट्री वुंड वही है, तो फिर साइज़ इतना बड़ा है। जब इतना बड़ा साइज़ है तो वो क्या डिकम्पोजिशन की वजह से इतना बड़ा हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, क्या वो इतना बड़ा वेपन था, ये मेरा दूसरा सवाल है। अब अगर ये वेपन इतना बड़ा था तो पीछे जो एग्जिट है वो इतना छोटा कैसे हो जाता है। मेरे लिए जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेयर डिड द ब्लड गो, ब्लड के हॉट एंड ह्यूमिड वेदर को मैं आपको रखूँ, डिकम्पोजिशन इज डिपेंडेंट ऑन दैट, ऑन द इन्वायरमेंट। चेहरे का ज़्यादा होना, चेहरे का ज़्यादा होना और बाकी की बॉडी का कम होना मेरे लिए एक बहुत बड़ा वो पॉइंट है। ये नहीं पता कि बॉडी की कंडीशन क्या होगी और हम कितना निकाल सकेंगे, कितना हम डिटेल्स देख सकेंगे। बट येस, एक्सह्यूमेशंस हैव प्रूवन टू बी क्वाइट बेनिफिशियल। हम वहाँ खोद के और उसकी डेप्थ देखते हैं और एक रफ एरिया, तो आप अपनी क्वांटिटी निकाल लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन जो है वो मेडिको लीगल के सवाल और मेडिको लीगल जो है वो इन्वेस्टिगेशन के सवाल को आंसर करेगी। फिर उनके पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल जो लोकेशन जो ये सब बता रहे हैं, इन सब चीज़ों पर देखा जाएगा तो बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने नए सूबों पर इत्तफाक कर लिया। वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार रज़ा हयात हिराज ने कहा है कि नए सूबे ज़रूर बनेंगे। ना ही शहबाज शरीफ कहीं जा रहे हैं और ना ही मोहसिन नकवी कहीं जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के चीफ विप मलिक आमिर डोगर ने भी उनसे इत्तफाक किया। मोहसिन नकवी साहब ने जहाँ तक जो कुछ मैंने सुना है उसमें मुझे उनकी बात में कोई चीज़ गैर मौजू नज़र नहीं आई। सूबे इंशाल्लाह बनेंगे, कंसेंसस से बनेंगे, इसी दौर में बनेंगे। ना वज़ीर आज़म को इत्मीनान की ज़रूरत है और ना ही मोहसिन नकवी साहब इस्तीफ़ा देंगे। इन मेरे भाइयों को तसल्ली रहनी चाहिए, ना कोई आइनी ज़रूरत है ना किसी और चीज़ की। मैं हामी हूँ कि नए सूबे ज़रूर बनने चाहिए, मोहसिन नकवी साहब की इस बात का, और ये वक्त की ज़रूरत भी है। लेकिन ये सूबे मीर साहब आबादी की बुनियाद पर बने। नए सूबों में जनूबी पंजाब ही वो वाहिद सूबा है जिसके ऊपर तकरीबन मुकम्मल कंसेंसस पाया जाता है। और जिस तरह रज़ा हराज साहब वफाकी वज़ीर PMLN के हैं, अगर नए सूबों में कोई रुकावट थी सियासी पार्टियों के हवाले से PMLN की थी। और आज अगर वफाकी वज़ीर PMLN भी मेरे भाई कह रहे हैं कि जनूबी पंजाब को सूबा बनना चाहिए, तो ये तय हो गया कि सबसे पहले इंशाल्लाह जनूबी पंजाब ही सूबा बनेगा। बलूचिस्तान हुकूमत ने कोयटा के नवाही इलाके सोरेंज में कोयला कान हादसे की 3 मुख्तलिफ सतहों पर तहकीकात करवाने का फैसला किया है। सूबे में हर बड़े हादसे के बाद तहकीकात का ऐलान तो किया जाता है, मगर सवाल यह है कि क्या इन तहकीकात का कभी कोई अमली नतीजा भी निकलता है। कोयटा से नदीम कौसर की रिपोर्ट। कोयटा के नवाई इलाके सोरेंज की कोयला कान में गैस धमाके ने पलक झपकते ही 34 इंसानी जानें निगल ली। इस साने के बाद हुकूमत बलूचिस्तान ने हादसे की वजूहात और हक़ाइक़ जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, महकमाना इंक्वायरी और वज़ीर मुआयना टीम के ज़रिए अलग अलग तहकीकात कराने का फ़ैसला किया है। तीनों तहकीकात की रिपोर्ट 15 रोज़ से 1 माह के अंदर पेश की जाएंगी। इस हादसे के बाद 3 इंक्वायरियाँ बनी हैं। एक CMIT के तहत बनी है, एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बनी है और तीसरी इंक्वायरी जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, जो कि माइंस एक्ट सेक्शन 21 के तहत लाजमी है कि कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसके तहत ये इंक्वायरी की जाए। बलूचिस्तान की कोयला कानें हज़ारों अफराद के रोज़गार का ज़रिया हैं, मगर कारकुनों के लिए यही रोज़गार अक्सर मौत का सफ़र बन जाता है। सूबे में हर साल कोयला कानों के हादसात में औसतन 100 कारकुन जान की बाजी हार जाते हैं। हर बड़े हादसे के बाद तहकीकात का ऐलान तो किया जाता है, मगर ज़्यादातर मुकदमात मामूली जुर्मानों तक महदूद रहते हैं। इंक्वायरी के हवाले से तो हमारे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं मेहनतकशों की, और हम जब ये अभी जो वाक़या हुआ था 30 तारीख वाला 30 जुलाई का सोरेंज में, तो वहाँ पर भी हमने यही बात की थी कि जो इंक्वायरी है वो जुडिशल इंक्वायरी की जानी चाहिए और उसमें मेहनतकशों को नुमाइंदा जो है वो लाजमी होने चाहिए। माहिरीन का कहना है कि जब तक कान हादसाती तहकीकात पर शफाफ अमल दरामद, मौसर एहतसाब और हिफाजती कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया जाता, ऐसे अलमनाक हादसा का सिलसिला उठना मुश्किल है। उनके मुताबिक सिर्फ तहकीकाती रिपोर्ट्स काफ़ी नहीं, बल्कि ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई और कानूनों के महफूज काम का माहौल यकीनी बनाना भी नागज़ीर है। कैमरामैन एहसन रसूल के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। कराची मॉडल कॉलोनी के मरकजी सड़क पर गटर भर गए। गटर भर जाने के बायस मरकजी सड़क और अतराफ की गलियों में सीवरेज का पानी दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से रहायशी परेशान है। तफसील बताएंगे कमर अली मस्तोई। इस वक्त हम मॉडल कॉलोनी के इलाके में मौजूद है। मॉडल कॉलोनी की जो मरकजी मार्केट है
वो सीवरेज के पानी में डूबी हुई है। मॉडल कॉलोनी की मरकजी मार्केट और उसके अतराफ की जो गलियां हैं वहाँ पर सीवरेज का पानी दाखिल हो गया है, जिसके बायस गाड़ियों पर से गुजरने वाले शहरियों को सीधे इत्तला पेश आ ही रही हैं, लेकिन पैदल चलने की जगह जो है वो मॉडल कॉलोनी मरकजी मार्केट में नहीं बची। यहाँ पर शहरियों का कहना है कि 3 से 4 रोज़ से जो है वो मॉडल कॉलोनी की इस मरकजी मार्केट में सीवरेज का पानी जो है वो जमा हो गया, जिसकी निकासी के लिए अभी तक कोई भी इंतज़ाम नहीं किया गया। शहरियों का कहना है कि मॉडल कॉलोनी की सीवरेज की लाइनें चौक होने की वजह से जो है वो सीवरेज सिस्टम ओवरफ्लो हो गया है और पानी मॉडल कॉलोनी के जो है वो मरकजी मार्केट अतराफ की गलियों में दाखिल हो गया है। शहरियों का कहना है कि मुंतखब नुमाइंदों का कहना है कि जब तक BRT की तामीर हो रही है तो उसकी वजह से पानी इलाके में दाखिल हो रहा है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। शहरियों ने मेयर कराची और आला हुकाम से अपील की है कि मॉडल कॉलोनी के इलाके से सीवरेज के पानी की निकासी की जाए और दोबारा जो है इस तरह इंतजाम किए जाएँ कि मॉडल कॉलोनी के इलाके में सीवरेज का पानी दाखिल ना हो। सहराए थर में हालिया बारिशों के बाद नायाब मशरूम मार्केट की रौनक बन गई हैं, जो हाथों हाथ 1000 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। तफसील बताएंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल गनी बजीर। जी, सहराए थर की नायाब सब्जी मशरूम जो 1 साल के बाद और यानी बारिशों के बाद जो है वो मार्केट में आना शुरू हो गई है। जैसे ही बारिशों के रुकने के बाद धूप निकलती है तो जो रेत के साफ सफेद टेले हैं वहां पर यह सब्जी कुदरती तौर पर उगना शुरू हो जाती है। यूं ये अब मार्केट में सजी हुई दिखाई दे रही है, जो कि इस वक्त थर के हर घर के किचन की और दस्तरखान की जीनत बनने जा रही है। 1000 रुपए किलो चल रही है और शहर पे हम लेके आते हैं, उसमें गंदन भी निकलता है, लेकिन जो अभी मैंने इसको साफ करके चांदी करके रखी है, अभी ये सुचा रोजगार चल रहा है, शुक्र है। तो ये इस पे कुछ मिट्टी नजर आ रही है, ये मिट्टी ना हटाने का सबब क्या है? मिट्टी ऐसे तो ये सूख जाती है, मिट्टी के इससे उतार दे हम तो ये सूख जाती है। लेकिन यूं ये सब्जी इन दिनों थरी बाशिंदे हों या यहाँ के सब्जी फरोश उनके खासा रोजगार का जरिया बनी हुई है, जो कि 1 माह तक इसी तरह से जारी रहेगी। जी, कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी खातून ट्राई एथलीट फौजिया हिमानी ने एक बार फिर दुनिया के मुश्किल तरीन इंड्योरेंस मुकाबले आयरन मैन चैलेंज को मुकम्मल कर लिया है। उन्होंने 4थी मरतबा ये कारनामा अंजाम देकर पाकिस्तानी खवातीन का एक मुनफरिद रिकॉर्ड कायम किया है। कनाडा के शहर ओटावा में होने वाले आयरन मैन कनाडा ट्राइथलॉन में फौजिया हिमानी ने चैलेंज कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। दुनिया भर से तकरीबन 3000 एथलीट ने इस दुश्वार तरीन मुकाबले में हिस्सा लिया। आयरन मैन ट्राइथलॉन को दुनिया के मुश्किल तरीन इंड्योरेंस मुकाबलों में शुमार किया जाता है, जिसमें एथलीट्स को 3.8 किलोमीटर तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर मैराथन दौड़ मुकम्मल करना होती है। कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी एथलीट फौजिया हिमानी ने मजमूई तौर पर 15 घंटे 23 मिनट और 35 सेकंड में रेस मुकम्मल की। उन्होंने तैराकी 1 घंटा 45 मिनट, साइकिलिंग 7 घंटे 7 मिनट और मैराथन 6 घंटे 11 मिनट में मुकम्मल की। फौजिया हिमानी इससे कबल भी 2021, 2024 और 2025 में फुल आयरन मैन चैलेंज मुकम्मल कर चुकी हैं, जबकि वो 5 हाफ आयरन मैन मुकाबले भी कामयाबी से मुकम्मल कर चुकी हैं। एक हादसा जिंदगी बदल दे और मोहब्बत से बनी ख्वाबों की कहकशां बिखर जाए तो क्या होता है? जानिए जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल खफा में प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की इस काविश का आगाज हो रहा है। आज से ड्रामा सीरियल खफा देखिए हर बुध और जुमेरात की शब 8 बजे सिर्फ जियो पर। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल खफा की कहानी को तहरीर किया है रुखसाना निगार ने। शक्ल मुझे तुम्हारी नहीं देखनी तज़ीन, मर गई हो तुम हमारे लिए। और दिलकशी के साथ अक्स बंद किया है इरफान असलम की हिदायत ने। तज़ीन और मोतशिम का मरकजी किरदार निभाते हिरा मानी और मिकाल जुल्फिकार की जिंदगी एक हादसे की सूरत बदल जाएगी। मैं जानती हूँ इस प्लानिंग के पीछे कौन है। कौन? तुम। आई बड़े लवर बॉय। मोहब्बत से बनाई गई ख्वाबों की कहकशां पल भर में बिखर जाएगी। मोहम्मद मुज्तबा के हमरा शायरी और अफशा फवाद की मधुर आवाज के साथ साहिर अली बग्गा के गीत को आजान जाहिर बग्गा की कॉम्पोजिशन में ड्रामा सीरियल का OST कर रहा है इस कर्ब को बयान। तुमसे लगे जख्म जो भी। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की ये दिलचस्प काविश कैसे टूटे हुए ख्वाबों से जिंदगी को संवारेगी। जानिए नई ड्रामा सीरियल खफा में 5 अगस्त से हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे
सिर्फ जियो पर।